गोटिए जंगलरे मीनू चढ़ई ता झियो सह रहुथिला। मीनूर स्वामी गोटिए दुर्घटनारे मरी जाइथिला। सेथिपाई मीनू चढ़ई अन्य मानक घरे बासन माजी ता घर चलाउथिला। आउ ता सहित ता झियो को भी पाठ पढ़ाउथिला। एमिति से माँ झियो दुई जन बहुत कष्टरे चलुथिले। दिने गुड्डी ता माँ को कहिला, मामा मामा मु आज स्कूल जीविनी। कौन कहिलु? मु तते नहीं केते स्वप्न देखुची तू जानिचु। आउ मु दिन राति काम करी तते पाठ पढ़ाउची, हेले तू कहूचु स्कूल जीवुनी। माँ मो बैग चिरी जाइची, आउ पिला माने मते चिड़ौछंती, कहउछंती तो माँ कुआडे अन्य मानक घरे काम करी चलाउछंती। झियो तू काहा कथा को एते ध्यान देनी, मु काम करूची, चोरी तो करूनी। हौ तू घरे था, मु खाद्य आनिके आसुची। मीनू चढ़ई खाद्य आनिबाकू जंगल भितर को गला। आउ गोटिए गछ तळे बसी कांदिबाकू लागिला। गुड्डीर बापा तमे कहूथिल ना मते राणी करिकी रखिबो, हेले तमे तो मते अधा बाटरे छाड़िकी चली गल। आउ एतिकी भी भाबिलनी जे तम बिना तम स्त्री आउ पिला केमिति रहिबे। मीनू चढ़ई एमिति कही कांदुथिला बेले तार गोटे टोपा लुह गोटे बेंग उपरे पड़िला। तापरे से बेंग गोटे परी हेइगला। तमको बहुत बहुत धन्यवाद। मु केबेठु अभिशाप पाई गोटे बेंग हेई रही जाइथिली, आउ तम पाई मु आज अभिशाप रु मुक्त हेली। मीनू से परी को देखी बहुत डरी गला। आउ कहिला, मु बहुत गरीब, आउ तमको देबा पाई मो पाखरे किछि नाही, दया करी मते छाड़ी दियो। तू जमारू डरेनी चढ़ई, मु सबु जानिची, सेथिपाई मु तमको सहाय्य करिबाकू आसीची। पहाड़ पाखरे गोटे बहुत बड़ बरगछ अछि, आउ सेही गछ मूଳରେ गोटिए माठिया अछि। सेही माठिया रे गोटिए सुना हार अछि। मु चाहूची तू जाई से हार को नहीं आसे। परी एहा कही सेठारु अदृश्य हेई गला। पाख गछरे काळू काळू लुचिकी बसी ए सबु देखुथिला। आउ सबु कथा सुनी काळू मीनू पाखकू गला। मीनू चढ़ई तू जल्दी घर को चले, तो झियो गुड्डीर देह बहुत खराब अछि, आउ से तते खोजुची। तापरे मीनू काळू सह ता घर को गला। काळू भाई मो झियो काई? तमे तो कहिला मो झियोर देह खराब अछि, हेले काई तो से एठी नाही। मीनू एतिकी कहिछि कि नाही काळू ताकू बाहर पटू कबाट देइदेला। काळू भाई तमे मते एठी काहेकि कबाट बंद कर देल? दया करी मते बाहर को जीवाकू दियो, कबाट खोल। काळू भाई कबाट खोल। एबे से बर गछ मूळरू सुनार हार मु नेई जिबी, आउ ए जंगल रे सबुटु बड़ धनी मु हेबी। हा 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 हा। काळू एमिति भाबी जल्दी जल्दी से पहाड़ आड़े चली गला। आउ से बर गछ पाखरे पहुंची गला। से देखिला बर गछ मूଳରେ माठिया अछि, हेले सुनार हार नाही। कौन तमे सुनार हार नेबाकू आसीच? बर गछर एमिति कथा सुनी काळू पूरा खुशी हेई गला। हाँ बर गछ, मु सुनार हार नेबाकू आसीची। कौन तमे केबे मिछ कहिच? नाई बर गछ, मु केबे भी मिछ कहिनी। तमे केबे लोभ करिच? ना ना बर गछ, मु केबे भी लोभ करिनी। ताहाले तमे सुनार हार पिंधि पारिबो। तापरे बर गछ मूळरू गोटिए हार बाहर को आसिला। आउ काळू से हार को पिंधि पकेइला। सुनार हार पिंधिला परे काळू गोटे पत्थर हेई गला। ए काळू गोटे मिछुआ आउ लोभी। ए काळू को जणा नथिला कि ये हेउची जादूर सुना हार, याकू केवल भल पक्षी ही पिंधि पारिबे। तापरे गुड्डी ता स्कूल रु फेरिला। आउ घर खोली देखिला ता माँ से घर भितरे अछि। माँ तमे जदि ए घर भितरे थिल, ताहाले तमको बाहर पटु किए कबाट बंद कला?
ଆଲୋମା ଗୁଡି, ମତେ କାଳୁ କାଉ ଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ମା? ତାପରେ ମିନୁ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ମିଶି ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସହ କିଛି ବି ଠିକ କଲନି। ହେଲେ କାଳୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତମେ କଣ ସୁନାହାର ନେବାକୁ ଆସିଛ? ହଁ ବରଗଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ଆଉ ମତେ ପରି ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କଣ ତମେ କେବେ ମିଛ କହିଛ? ନା ବରଗଛ, ମୁଁ କେବେ ବି ମିଛ କହିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହେ। କଣ ତମେ କେବେ ଲୋଭ କରିଛ? ନାଇଁ ବରଗଛ, ମୁଁ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିନି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାପରେ ବରଗଛ ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାର ଆସିଲା, ଆଉ ମିନୁ ତା ବେକରେ ସେ ହାରକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲା। ବରଗଛ, କାଳୁ ଭାଇକୁ କିଏ ପଥର କଲା? କାଳୁକୁ ତା ନିଜ ଲୋଭ ହିଁ ତାକୁ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଛି। କାଳୁ ବି ହାର ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏ ହାର ଲୋଭୀ ଆଉ ମିଛୁଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବରଗଛ, କାଳୁ ତ ବହୁତ ଖରାପ, ହେଲେ ଆମେ ତ ଖରାପ ନୁହଁ ନା, ଦୟାକରି କାଳୁକୁ ଠିକ କରିଦିଅ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, କାଳୁ ତୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି, ହେଲେ ତୁ ଏବେ ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତାପରେ ବରଗଛ କାଳୁକୁ ଠିକ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଠିକ ହେଇଗଲି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମିଛୁଆ ଆଉ ଲୋଭୀ ମାନଙ୍କର କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବରଗଛକୁ ଭୁଲ ବି ମାଗିଲୁ। ମୁଁ ତୋର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହଁ କି ଲୋଭ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ କାଳୁ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ବିକି ନିଜ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଠକୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯିବିନି, କଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ରହିଯିବି। କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ଥିଲା, ତାର ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣାରେ ଲୋଭ ଥିଲା। ଦିନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ତାକୁ ପଛପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲା, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁଆଡେ ଦେଖିଲା, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ମତେ ବଞ୍ଚା ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଚଢ଼େଇ। ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ରଙ୍ଗ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ପୁରା ସୁନା ପରି ଚମକୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚଢ଼େଇଟି ସୁନା ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ଆଉ ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ ସୁନା ଭଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ କଣ୍ଟାରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ମୁଁ ସେ କଥା ତତେ ପରେ କହିବି, ତୁ ଆଗ ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାର କଲା। ମିନୁ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ, ତୁ ମୋଠୁ କିଛି ନବୁନି? ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହି ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ କାଳୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମିନୁ, ତୁ ଇଏ କଣ କଲୁ? ସେ ଚଢ଼େଇ ତତେ କଣ ଗୋଟେ ଦବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଉ ତୁ କିଛି ନ ଆଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତୁ କହ କାଳୁ, ଆମର ଆଉ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମକୁ ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖେ, ତୁ ଆଉ ମତେ ରଗାନି କହୁଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କାଠ କାଟି ଆମ ଘର ଚଳଉଛେ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ଯାହା ଦଉଥିଲା ତାଠୁ ଆଣିକି ଆସେ। କାଳୁ, ତୁ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦବୁନି ନା? ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ସୁନା ଚଢ଼େଇ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତୋଠୁ କିଛି ନ ନେଇ ଚାଲିଗଲି। ତୁ ମତେ କଣ ଦେଇପାରିବୁ କହିଲୁ? ତୋର କଣ ଦରକାର ତୁ ମତେ କହ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ଆରେ ମୋର ତ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ଘର ମାଗେ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଲୁ। ଘର ଦରକାର? ଇଏ ନେ, ତତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ତୁ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତୋର କେମିତି ଘରଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖେ, ଯଦି ତୋର ଗୋଟେ ଘର ହେଇଥିବ ତୋ ପଡୋଶୀଙ୍କର 2ଟି ଘର ହେଇଥିବ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମିନୁ ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ପଡୋଶୀର 2ଟି ଘର ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ଘର ହେଇଛି। ଆରେ ବା, ଆମର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି। ଦେଖେ ମିନୁ, ତୁ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରେନି। ଆରେ କଣ ହେଲା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ତୋ ଆଖି କଣ ଫୁଟିଗଲା କି? ଆମକୁ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଲା, ଆଉ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ 2ଟି ଘର ଦେଲା। ଆରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମତେ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲା। ନାଇଁ, ତୁ ଏବେ ଯା, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ପାରୁଛୁ ସେ ସୁନା ଚଢ଼େଇଠୁ ଆଣିକି ଆସେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗେନି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଯାଇ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ମତେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ମତେ ସବୁ ଦେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା? ଇଏ ନେ, ଏବେ ଯା ଦେଖିବୁ ତମ ଘରେ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ମିନୁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସୁନା ରୂପା ଗଦା ହେଇଛି। ହେଲେ ତା ପଡୋଶୀ ଘର ଆଗରେ ତାର 2 ଗୁଣା ସୁନା ରୂପା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କାଳୁ ସେମିତି ରାଗିକି ବସିଛି। ଆରେ କାଳୁ, ସୁନା ରୂପା ତ ତତେ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଖୁସି ତ? ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ଆମ ପଡୋଶୀକୁ ସୁନା ରୂପା ଅଧିକା ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି କେମିତି ହେବି? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ ଆମର। ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ବଞ୍ଚେଇଲୁ ତୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ ତୁ, ଆଉ ସୁନା ରୂପା ବଢିବ ଆମ ପଡୋଶୀର? ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ପଡୋଶୀକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମିନୁ, ତୁ ଏବେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯା, ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁ କାଉର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ଆମର ଗୋଟାଏ ଆଖି ଫୁଟିଲେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଆଖି ଫୁଟିବ, ହେଲା? ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲା। କାଳୁ କାଉ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମିନୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ମିନୁ, ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ତୋ ଯୋଗୁ ହଉଛି। ମତେ ଯାହା ଗୋଟେ ଦଉଛୁ, ମୋ ପଡୋଶୀକୁ 2ଟା କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ଆରେ ମିନୁ, ମୁଁ ତତେ ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁ କାଉ କହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ, ଯେମିତି ପଡୋଶୀର 2ଟା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ସୁନା ଚଢ଼େଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କାଳୁର ଏତେ ହିଂସା ଆଉ ଏତେ ଗର୍ବ? ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁ କାଳୁର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ। ଠିକ ଅଛି, ଯା, ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ତମ ପଡୋଶୀର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଆଖି ଫୁଟିଥିବ। ମିନୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କାଳୁ ଘର ବାହାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ପାରୁନି। ମାଲୋ, ମରିଗଲି ଲୋ, ମରିଗଲି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ କହ ମୋ ଆଖି ଫେରେଇ ଦବ। ହଉ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା ସେ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ଏ ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁ ମରିଯିବ, ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁ? ସୁନା ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କାଳୁ କାଉ ବାହାରେ ପଡି ସେମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି କେବେ ବି ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।